So we are in another chapter, activity based costing. So interesting chapter. ஒரு சம் நீங்க வந்து கான்செப்ட் புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா எல்லா சம்ல சின்ன சின்ன ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் அவ்வளவுதான். பட் மெத்தட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் வந்து சேம் தான். இப்போ எம்ப்ளாயி காஸ்ட் பார்த்தா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஃபார்முலா, ரோவன், ஹால்சே அந்த மாதிரி. தென் அதுக்கப்புறம் எஃப்டபிள்யூ டெய்லர் பத்தி சம்வேர் தே மென்ஷன் எமர்ஜென்சி பிளானிங் பார்த்தோம். தென் எம்ப்ளாயி டேர்ன் ஓவர் பார்த்தோம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சமம் வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தே எக்ஸ்பிரஸ். பட் ஆனா ஏபிசி காஸ்டிங் அப்படி கிடையாது. ஒரு சம் ஒரு ஃப்ளோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் ஆல் த சம்ஸ் ஆர் இன் த சேம் ஸ்டெப்ஸ். பட் சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் இதுலேயே ட்விஸ்ட் வந்து கொடுப்பாங்க. எப்படி காஸ்ட் ஷீட் போட்டோம்னா ஒரு ஃபார்மேட் அடாப்ட் பண்ணிட்டோம்னா என்னதான் சம்ஸ் கொடுத்தாலும் அந்த ஃபார்மேட்டுக்குள்ள அடாப்ட் பண்ணும் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இங்க. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக். புட் த ஹெட்டிங் ஏபிசி, புட் த ஹெட்டிங் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங். Put the heading activity based costing. Write down first definition. Write down first definition of ABC. Write down. Activity based costing is a technique. Activity cost basting. Activity based costing is a technique which involves activity based costing is a technique which involves identification of cost, with each cost driving activity, which involves identification of cost with each cost driving activity. Identification of cost with each cost driving activity and make it as the basis of apportionment ORR. Assignment of cost, make it as the basis of apportionment ORR. Assignment of cost over different cost objects. Assignment of costs over different cost objects. Different cost objects or our jobs or our products or our customers or our service, etc. We have already discussed what is cost object. Cost object already we have discussed. So cost object may be anything. Cost object may be anything for which cost measurement is required. Adukku cost evanu kandupidicha adukku cost object. It may be anything. I already told in the pena irukkalam, the t-shirt irukkalam, whatever it may be. Even the book, even in the atta, whatever it may be. Then this calculator, everything is a cost object for which cost measurement is required. For which cost measurement. இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங்னா மெயினா வந்து ஏபிசி எதுக்குன்னு புரிஞ்சுக்கங்க. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாப்டர் இருக்கு, ஓவர் ஹெட்ஸ். அந்த ஓவர் ஹெட் அப்சர்வ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ப்ராப்பரா பண்ண மாட்டோம். அது நிறைய மெத்தட்ஸ் கொடுத்துருப்பான். பட் எந்த மெத்தட்லயுமே வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு டெக்னிக்கலா இது ப்ரூடன்ட் மேனர் ஆஃப் அலோகேஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குத்து மதிப்பு ஒன்னா மெஷினை வச்சுப்போம், அப்படி இல்லைன்னா லேபரர்ஸ் வச்சுப்போம், அப்படி இல்லைன்னா சேல்ஸ் பேசிஸ்ல, அப்படி இல்லைன்னா ஜிபி பேசிஸ்ல பிடிச்சு கொடுப்போம், அவ்வளவுதான். பட் அது வந்து அவன் என்ன சொல்றான்னா இது வந்து நாட் அ ப்ரூடன்ட் மேனர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அப்ப அதுக்காக வந்துதான் ஏபிசி. ஏன் வந்து ஏபிசி 5வது சாப்டர் வச்சிருக்காங்கன்னா ஓவர் ஹெட்ஸ் அலோகேஷன் வந்து ப்ராப்பரா அவங்க அங்க யூஸ் பண்றது வந்து ட்ரெடிஷனல் பேஸ்டு. பட் இது வந்து மாடர்ன் பேஸ்டு. ஏபிசிங்கிறது மாடர்ன் பேஸ்டு. மாடர்ன் பேஸ்ட்ல வந்து கிளியரா கொடுத்துருப்போம். மாடர்ன் பேஸ்ட்ல they have said that very clearly about how allocation is done. So it should be taken into very clearly that it is very important one. So
you have to take into consideration of what should be done. What should be done when you allocate these overheads. When you allocate these overheads. So listen very carefully. So you must be very clearly understood that why ABC costing. Then what is the purpose behind ABC costing? What is the purpose behind ABC costing? I already told that it is only for the purpose. It is only for the purpose of allocation of overheads. It is only for the purpose of the allocation of overheads. So you must be very clear about ABC. So definition itself, they said that. Definition itself, they said that ABC na edhu. Definition itself, they clearly said that ABC. What is the purpose of ABC? So listen very carefully. Listen. There is an overheads. There is an overheads. There is an overheads. Then we will route through. Okay. We will route through resource cost driver. We will route it through resource cost driver. Then it will fall in. It fall in resource. It fall in resource bucket. It fall in resource bucket. Then it will taken into cost object. It will taken into cost object. It will taken into cost object through activity cost drivers. Through activity cost drivers. So initially they will give overheads. Initially they will give overheads. By using resource cost driver, we will make this overheads into resource bucket. We will make this overheads into resource bucket. From resource bucket, we use activity cost driver to allocate the overhead cost to cost. But cost of overheads cost object reach from cost object another. It may be a product, or it may be a process, or it may be a project, or it may be a service. This we can say that anything. Even this kerchief is a cost object. The screen is a cost object. It may be anything for which. Sir, அதுக்கு எவ்வளவு செலவாகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா அது cost object, sir. It may be anything for which cost measurement is required. That is cost object. அப்ப overheads we are taking overheads to எங்க cost object allocate பண்ணும் இல்லையா? Overheads ங்கிறது indirect expenditure should be allocated. Overheads ங்கிறது indirect expenditure. It should be allocated to cost object இல்லையா? It should be allocated to cost object. To allocating cost object, we are using resource cost driver and activity cost driver. We are using resource cost driver and activity. Resource cost driver use பண்ணி resource bucket குள்ள கொண்டு வந்து வச்சிருவோம். Resource bucketல இருந்து activity cost driver use பண்ணி cost object calculate. So அப்ப ABC is a technique. Activity based costing is a technique. Activity cost based costing is a technique. Which ABC is a technique which involves identification of cost, which each cost driving activity. This is nothing but activity cost driver, cost driving activity. Involves identification of
cost with each cost driving. அப்ப ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் டிரைவர்ஸ் எழுதிருக்காங்க, டிரைவர்னு எழுதலாம். அதே மாதிரி ரிசோர்ஸ் காஸ்ட் டிரைவர்ஸ். So each cost driving, identification of cost with each cost driving activity and making as the basis of apportionment. And அப்ப இத basis of apportionment வச்சு எங்க சார்ஜ் பண்றோம்? To cost object or assignment to assignment of cost over cost object. So இதான் definition of ABC. அப்ப இத காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ரீச் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? ABC. பட் டைரக்டா ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் டிரைவர் போட மாட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ரிசோர்ஸ் காஸ்ட் டிரைவர் வச்சு ரிசோர்ஸ் பக்கெட் அல்லது ரிசோர்ஸ் பூல் இதுக்கு எடுத்துட்டு வந்துட்டு இங்க இருந்து ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் டிரைவர் வச்சு நம்ம இங்க அலோகேட் பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஏபிசி. What you must know what is resource cost driver, what is activity cost driver. You must know what is resource cost driver and what is activity cost driver. Write down cost driver. Write down cost driver. Write down cost driver. But I'm having a vehicle. சரியா? அந்த vehicle வந்து எங்க வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகணும். I myself drive or I will appoint a driver to drive. Correct? I will appoint a driver to drive. But who is the driver here? If I am taking that vehicle to home, I am the driver. அப்ப இங்க காஸ்ட் டிரைவர் என்ன? அப்ப காஸ்ட எடுத்துட்டு போகுது. அப்ப என்ன அர்த்தம்? லிசன், காஸ்ட் எடுத்துட்டு போகுது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? சார் அது காரு எடுத்துட்டு போறோம், கார் எடுத்துட்டு போறோம்னு சொல்லலாம். ஆனா காஸ்ட் வரக்கு காரணமா இருக்கு, காஸ்ட் நடக்கிறதுக்கு. அப்ப which is the basis for incurrence of cost, which is the basis for incurrence. அப்ப இந்த விஷயம் பண்ண காஸ்ட். இப்ப நான் அந்த பேனா வாங்குறேன். பர்ச்சேசிங் திஸ் பென், this is an activity. அப்ப இந்த பேனா பர்ச்சேஸ் பண்ணா காஸ்ட் இன்கர் ஆகும். So this is an activity cost driver. Purchasing a pen is an activity cost driver. So listen, write down cost driver na first. Cost driver is a factor. Write down cost driver is a factor. Cost driver is a factor that causes CAUS, that causes காரணம். It's a factor that causes a change in the cost of an activity. That causes a change in cost of an activity. அப்ப காஸ்ட்ல சேஞ்ச் நடக்குது. காஸ்ட் ஒண்ணு இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இல்ல காஸ்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது. சோ அதுக்கு பேர் தான் காஸ்ட் டிரைவர். காஸ்ட் டிரைவர் இஸ் a factor that causes a change in cost. ஒரு காஸ்ட் அப்ப 10 ரூபாய் இருக்குது, இப்ப 300 ரூபாய்க்கு மாறுது. ஏன்? I bought this pen. I can say that. Sir, CA inter. Listen, என்னோட காஸ்ட், I want to find out my cost, total cost. என்னென்ன காஸ்ட்? So due to COVID, we implemented software. It cost 4 lakhs. Then after that, for each and every staff, we provided that writing pen. We bought around 8 writing pens. Each writing pen around 5,000. Then we bought 40,000. This is basic model of writing pen. Basic model of writing pen itself 5,000. It may vary up to 1 lakh வரைக்கும். ஒரு பெண்ணே 1 lakh வரைக்கும் இருக்கு writing pen. So இதுக்கு ஒரு 40,000. Then after that, we provided that modem for each staff. For that, we spent 3,000 per modem. For around 5 to 6 staff we given. Then 15,000 we have incurred. Then after that, we bought 2 laptops. So for that, around 1 lakh we have incurred. Then after that, all the traditional arrangements, books purchase, everything, that other expenses, it's around nearly 15,000 around. Then இது போக staff payment. Assume that for each and every staff around 1 lakh, we assume that for 4 staffs, only 2 staff 2 subject அவங்களுக்கு 2 subject நான் ஹேண்டில் பண்றேன். 2 lakhs. சரி, 3 subject they handle இல்லையா? இல்ல 2 subject 2 lakhs.
So listen the batch cost. Listen the batch cost. So 4, 6, 7, around 7 lakh 70,000 batch cost. இது போக proportionate rent, இது போக proportionate rental expenses. So proportionate rental expenses for 2.5 months, assume that it may around over 80,000. So nearly 8,50,000 rupees is the running cost. Is a running cost for batch. Running cost for batch. இதுல இன்னும் எதெல்லாம் ஆட் பண்ணல? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன்ல ஆட் பண்ணல. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன்ஸ் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணல. தென் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் இருக்கு. I am also having opportunity cost. Because if I am not running an academy, I can go for a job per month. Before starting academy, I had drawn 1,25,000 per month salary I drawn. So now I am losing per month 1,25,000 I am losing it. So for me, there's an opportunity cost around 3 lakhs. Opportunity cost around 3 lakhs. Then I took a loan of 7 lakhs. 7 lakhs, now I am paying 1.6% interest I am paying. Per month 11,200 rupees I am paying that. So if you add everything, right, around 11 lakhs, it crosses 11 lakhs. So assume with 11 lakhs, so having around, you can take 10 people are attending, then 1 lakh will be our minimum cost to run. Per head 1 lakh will be minimum cost to run that in the current period. சில பேர்ல இந்த சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் தேவையில்லை. சில பேர்ல சாஃப்ட்வேர், இந்த ரைட்டிங் பென், இந்த லேப்டாப் எல்லாம் தேவையில்லை. At the time, some other additional expenses, water expenses, இன்னும் ரெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு we will fix the fees வந்து 30,000. அதுலயே நம்ம என்ன பண்றோம், சர்வீஸ் மோட்டிவ்ல there are some 1000 மார்க்குக்கு மேல எடுத்தா அந்த ரிடக்ஷன்ஸ் வீல் டூ. தென் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே ஜாயின் பண்ண, இங்கே ரீஜாயின் பண்ணா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி. ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரௌண்ட் 4,000 rupees வந்து ஃபீஸ்ல வந்து ரிடக்ஷன். ஸோ we are not aiming profit motive. நம்ம ரன் பண்ற காஸ்டே வந்து it takes around 11 lakhs for this batch. Per head 1 lakh ஆகுது. But we received how much? Around maybe 30,000 வாங்கியிருப்போமா? We received 30,000. You see, per head க்கு எங்களுக்கு 70,000 extra cost ஆகுது. ஸோ சில பேருக்கு இந்த 30,000 பெருசா தெரியும். 7,500 சப்ஜெக்ட்ஸ் கட்டுறதே பெரிய விஷயமா இருக்கும். But whatever it may be, நீ கட்டுற அளவுக்கு we will provide the benefit. Enjoyment we will do. But think about ourselves. So we are bearing 70,000. For each head we are bearing. So try to understand. So listen. இப்ப எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்ல வந்தேன்னா, software is a cost driver. Writing pen is a cost driver. Then modem is a cost driver. Laptop is a cost driver. Other expenses விட்டுருங்க. இது வந்து secondary cost driver. இது general விட்டுருங்க. Then staff payment is a cost driver. So it is a factor which leads to incurrence of cost. இப்ப சாஃப்ட்வேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணனா எனக்கு 4 லட்சம் ரூபாய் செலவாகும். அப்படி எல்லாம் செலவாகும். It is a factor which leads to incurrence of cost is called cost driver. இப்ப நான் ரைட்டிங் பென் வாங்கினேன்னா எனக்கு 40,000 செலவாகும். அப்ப என்ன, இந்த காஸ்ட்ல சேஞ்ச் நடக்குதா? காஸ்ட்ல சேஞ்ச் இன் காஸ்ட். It's an activity. Purchasing pen is an activity which leads to incurrence of cost. சத்தா சொல்றோம். It's a technique which involves identification of cost with each cost driving activity. For purchase of software is a cost driving activity. Purchase of writing pen is a cost driving activity. Purchase of modem is a cost driving activity. அந்த மாதிரி சம்பள கொடுத்திருப்பான். இது வந்து நம்ம அகாடமியோட ரோல்ல சொல்றோம். இப்ப சம்புக்கு சொல்லிருப்பான் ப்ரொடக்ஷன் ரன், அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் மெஷின் ஹவர்ஸ், அந்த மாதிரி கொடுத்திருப்பான். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோ காஸ்ட். ஏன்னா இது புரியலன்னா சம்மே போட முடியாது. காஸ்ட் டிரைவர்னா இட் இஸ் அ ஃபேக்டர் which leads to incurrence of cost, which leads to அது நடந்தா அது காசு செலவாகும். அப்ப இன்க்ரீஸ் சேஞ்சஸ் இன் காஸ்ட் நடக்கும். என்ன நடக்கும்? சேஞ்சஸ் இன் காஸ்ட். தட் இஸ் கால்ட் காஸ்ட் டிரைவர். Listen. Write down now resource cost driver.
Resource cost, write down. It is a measure of the quantity of resources. It is a measure of the quantity of resources consumed by an activity. It is a measure of the quantity of resources consumed. அப்ப எவ்வளவு hours, எவ்வளவு production run. Listen, it is a measure of the quantity of resources consumed by an activity. Consumed by an activity. It is a measure of quantity of resource. அப்ப அதனால தான் resource cost. அப்ப எவ்வளவு resource consume ஆச்சு அப்படின்னு எடுக்கணும். இப்ப எவ்வளவு பென்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம், எவ்வளவு லேப்டாப் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். It is a measure of a quantity of resources consumed by an activity. At the point, it is used to assign. It is used to assign the cost of resource to an activity or cost pool. It is used to assign cost of resource to an activity or cost pool. Cost of resource to an activity or cost pool. Cost of resource of an activity or cost pool. Then write, அப்ப ரிசோர்ஸ் காஸ்ட் டிரைவர்னா எவ்வளவு ரிசோர்ஸ் கன்சியூம் பண்றோம். ஒரு ஆக்டிவிட்டி வந்து நடக்கும்னா எவ்வளவு ரிசோர்ஸ் கன்சியூம் ஆகுதுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? ரிசோர்ஸ் காஸ்ட். ரைட் டவுன் ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் டிரைவர். ரைட் டவுன் ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் டிரைவர். It is a measure of frequency and intensity. It is a measure of frequency and intensity of demand. It is a measure of frequency and intensity of demand placed on activities by cost objects. Placed on activities by cost objects. It is a measure of frequency and intensity of demand placed on activities by cost objects. Cost objects. It is used to assign activity cost to cost object. It is used to assign activity cost to cost object. It is used to assign activity cost to cost object. அதுக்கு தான் diagram போடும். அதுக்கு தான் we have drawn a diagram. So we drawn a diagram overheads. That is nothing but cost. Then we drawn a diagram. We are using another resource cost driver. We are using resource cost driver. We take this overheads into cost pool. That is, I told cost pool nal one da, cost bucket nal one da. Cost pool or cost bucket. Then after that, again we are using activity cost driver. Activity cost driver. Then we are taking into cost object. In the diagram ஏற்கனவே போடும். அப்ப overhead cost resource cost driver யூஸ் பண்ணி cost pool கொண்டு வந்துறோம். அங்கிருந்து frequency and intensity of demand பேஸ் பண்ணி அதை என்ன பண்றோம்? காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மாத்திடுறோம். அது என்ன காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட், அதுக்கு எவ்வளவு ஆக்டிவிட்டி தேவைப்படுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்க இருக்கிற அத்தனையுமே எடுத்துட்டு வர மாட்டோம். எவ்வளவு ஆக்டிவிட்டி கன்சியூம் பண்றோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்க எடுத்துட்டு வரும். So this is called ABC. So I written ABC என்ன, காஸ்ட் டிரைவர்னா என்ன, then resource cost driverனா என்ன, activity cost driverனா என்னது. காஸ்ட் பத்தி நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். It may be anything which leads to incurrence of cost, for which cost measurement is required. It may be anything for which cost measurement is required called cost object. Okay வா? Right. Example எழுதிக்கோ. Examples of cost drivers. Write down examples of cost drivers. Write down examples of cost drivers. ஸ்கிரீன்ல டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்க. எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் டிரைவர்ஸ். இது அப்படியே இந்த புக்லயும் இதே தான் இருக்கு. There is no change. அப்படியே கட் காப்பி பேஸ்ட். Can you write down examples of cost drivers? இதை பார்த்து அப்படியே எழுதுங்க பாப்போம். Please write down.
business function cost driver. Write down business function cost driver. Business function cost driver. R&D, research and development, business function record R&D. Cost driver, number of research projects. Number of research projects. Then personal hours on a project. Service costing போடுற மாதிரி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட. Service costing போட்டலாம் அந்த மாதிரி நியர்பை அந்த மாதிரி இருக்கும். Number of research projects, personal hours on a project. Personal hours on a project. Then next business function, design of products. Design of products, comma, services and procedures. Design of products, comma, services and procedures. Then cost driver, number of products in design. The number of parts per product. Number of parts per product. Number of engineering hours. Number of engineering hours. Number of engineering hours. Then next, customer service. Next, customer service. Number of service calls. Number of service calls. Number of service calls. The number of product serviced. Number of products serviced. Hours spent on servicing products. Hours spent on servicing products. Hours spent on servicing products. Marketing. Number of advertisements. Number of advertisements. The number of sales personnel. Number of sales personnel. Then sales revenue. Number of sales personnel, then sales revenue. Then distribution. Number of units distributed. Distribution, number of units distributed. Then number of customers. So இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதுதான் காஸ்ட் டிரைவர். இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அலோகேட் பண்ணுவோம். இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம we will allocate the cost to cost ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அலோகேட் பண்ணுவோம். So we have written. சரி, காஸ்ட் பூல்னா என்னன்னு எழுதல. ரைட் டவுன் காஸ்ட் பூல். ரைட் டவுன் காஸ்ட் பூல்னா என்னன்னு எழுதல. ரைட் டவுன் காஸ்ட் பூல். இட் ரெப்ரசன்ஸ். ரைட் டவுன் புட் ரைட்டிங் காஸ்ட் பூல். காஸ்ட் பூல்னா நிறைய எல்லா காஸ்டையும் சேர்த்து வச்ச பூல். பூல்னு சொல்றோம். பூலிங் ஆஃப் ரிசோர்சஸ். It represents a group of various individual cost items. It represents a group of various individual cost items. It represents group of various individual cost items. At the point, it consists of costs. It consists of cost. It has same cause effect relationship. Same cause effect relationship. Same cause effect relationship. Same cause effect relationship.
எக்ஸாம்பிள் வந்து மெஷின் செட்டப் காஸ்ட். எக்ஸாம்பிள் மெஷின் செட்டப். எக்ஸாம்பிள் மெஷின் செட்டப். அப்ப லிசன், அப்ப மெஷின் செட்டப் வந்து அவங்க காஸ்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் மெஷின் செட்டப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு தடவை மெஷின் செட்டப் பண்ணா ஒன் செட்டப் ஈக்குவல் டு 500. அப்ப மறுபடியும் நீ செட்டப் பண்ணினா மறுபடியும் அப்ப சேம் காஸ்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப். சேம் காஸ்ட் எஃபெக்ட். ஒரு செட்டப்க்கு 500 நீ 10 செட்டப் பண்ணா சேம் காசு சேம் எஃபெக்ட் எவ்வளோ? அப்ப 10 into 500 5000. இதே நீ 50 செட்டப் பண்ணா 50 செட்டப்ஸ் கொடுத்திருந்தானா 50 into 500 equal to 25,000. அப்ப சேம் காசு செட்டப்ங்கிறது ஒரு காசு, அதோட எஃபெக்ட் என்ன? இன்கரன்ஸ் ஆஃப் 500. அடுத்த செட்டப் அடுத்த 500, அடுத்த செட்டப் அடுத்து. அப்ப 50 செட்டப் 25,000. சோ ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நான் கொடுத்தேன்னா I incur 50,000. But if I made 10 advertisement during the year, no, I have to incur same cost effect relationship. அப்ப அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ங்கிறது ஒரு காஸ்ட், அதனால என்ன இம்பாக்ட்? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் காஸ்ட் பூல்னு சொல்றோம். அப்ப இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். காஸ்ட் பூல்ல இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் இருக்காது, நிறைய விஷயம் இருக்கும். மெஷின் செட்டப் காஸ்ட் இருக்கும், தென் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ் இருக்கும். We will see how what all the cost they will give. Next, then meaning and definition we have written. ABC is a technique. Then users கொடுத்திருக்காங்க, factors கொடுத்திருக்காங்க. Factors users எழுதிக்கோ, write down. Users are suitabilities of ABC. Users are suitability of ABC, write down. High amount of overheads, write down. High amount of overheads. High amount of overheads. Overhead அதிகமா இருந்தா ABC வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். And wide range of products. Wide range of products. ப்ராடக்ட் வந்து நிறைய, ஒரே மெஷின் மேனுஃபேக்சரிங்ல நிறைய ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது, மல்டிபிள் ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது ஓவர் ஹெட்ஸ் அலோகேட் பண்றதுக்கு ஏபிசி யூஸ் பண்ணும். தென் பிரசன்ஸ் ஆஃப் நான் வால்யூம் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ். பிரசன்ஸ் ஆஃப் நான் வால்யூம் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ், தட் இஸ் மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங். எக்ஸாம்பிள் வந்து மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் இன்ஸ்பெக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இருக்காது. நான் வால்யூம் ஒரு யூனிட் இவ்வளவுன்னு சொன்னா, இது இன்ஸ்பெக்ஷனுங்கிறது எல்லா யூனிட் காமனா நடத்தும். மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங்னா எல்லா மெட்டீரியல் எடுத்துட்டு வரக்கு செலவு பண்றது. அப்ப ஒரு மெட்டீரியலுக்கு இவ்வளவு ஹேண்ட்லிங்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா 10 மெட்டீரியல் ஒட்டுக்க தூக்கிட்டு வருவோம். presence of non-volume related activities. Then stiff competition. காம்படிஷன் ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும்போது பிரைசஸ் அக்யூரேட்டா ஃபிக்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ஏபிசி வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏபிசி வந்து எப்படி இருக்கும், நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Yes, listen here. Draw. Listen, traditional casting absorption casting என்ன டிஃபரன்ஸ்? அவன் வேற மாதிரி கொடுத்துருக்கான். We will write something. இது traditional casting. The traditional casting. இது modern casting. Modern casting. Nothing but ABC. இது traditional casting of இது overheads casting. இது என்ன சொல்றது? அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங். இது அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் ஆஃப் அலோகேஷன் ஆஃப் ஓவர்ஹெட்ஸ். ஆஃப் அலோகேஷன் ஆஃப் ஓவர்ஹெட்ஸ். இது ஏபிசி மெத்தட் ஆஃப் அலோகேட்டிங் ஓவர்ஹெட்ஸ். ஏபிசி மெத்தட் ஆஃப் ஏபிசி மெத்தட்னு ஏபிசி டெக்னிக். ஏபிசி டெக்னிக் ஆஃப் அலோகேஷன் ஆஃப் ஓவர்ஹெட்ஸ். Listen very carefully. Listen very carefully. Department 1.
department 2, department 3 for examples. So traditional என்ன பண்ணும்னா அந்த கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஓவர்ஹெட்ஸ் என்னன்னு எடுக்கும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும், எத்தனை டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட டோட்டல் ஓவர்ஹெட்ஸ். they will add everything together. So use basis of apportionment. Use basis of apportionment. எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்கா சேர்த்துக்காங்க. They will add together and use basis of apportionment as machine hours. Use basis of apportionment as machine hours, then labor hours, then இந்த ரெண்டு இல்லாத பட்சத்துல சேல்ஸ் ஆர் ஜிபி ரேஷியோ, இந்த மாதிரி they will use some other manner. யூஸ் பண்ணி they will allocate overheads to cost object. They will allocate overheads to cost objects. இது traditional way. அப்ப they use machine hour or labor hour. இந்த தேர்டு கூட வேணாம், மெஷின் hour லேபர், ஏன்னா இருக்கும் கண்டிப்பா சம்ஸ்ல கொடுத்துருக்கு. இந்த ரெண்டும் கொடுக்காத பட்சத்துல நீங்க இதுல போட்டிருப்பீங்க, இதுல ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன்ல போட்டிருப்பீங்க பேஸ் ஆஃப் அப்போர்ஷன்மென்ட்லாம் அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட அதுல சொல்லியிருப்பான் இது இல்லைன்னா இது யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருப்பான். அந்த மாதிரி எடுப்போம். இது மெஷின் ஹவர் ஆர் லேபர் ஹவர் யூஸ் பண்ணி இது ட்ரெடிஷனல் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங். இது என்ன ட்ரெடிஷனல் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் ஆஃப் அலோகேஷன் ஆஃப் ஓவர்ஹெட் காஸ்ட். அலோகேஷன் ஆஃப் ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் இட் இஸ் இன்டைரக்ட் காஸ்ட். இது மாடர்ன் ஏபிசி டெக்னிக் யூஸ் பண்றோம். லிசன், இது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் வைஸா பார்க்காது. இது என்ன பண்ணாது, டிபார்ட்மெண்ட் வைஸா பார்க்காது. ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி சூஸ் பண்ணும். அப்ப எத்தனை ஆக்டிவிட்டி, ஆக்டிவிட்டி 1, then activity 2, then activity 3. இது டிபார்ட்மெண்ட் வைஸா சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்கா சேர்த்திக்கும். ஆனா இது ஆக்டிவிட்டி சூஸ் பண்ணி தனியா சேர்த்தாது. என்ன பண்ணும், தனித்தனியா வச்சுக்கும். எப்படி வச்சுக்கும், லிசன். அப்ப ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் டிரைவர், அந்தந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு ஒரு காஸ்ட் டிரைவர் சூஸ் பண்ணும். ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் டிரைவர், இதுக்கு ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட், ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் டிரைவர் இருக்கும். இதுக்கும் ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் டிரைவர். அப்ப ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் டிரைவர் இது மேபி வாட் எவர் இட் மேபி. இப்ப for example 1 and 2 is an activity cost driver for activity 1, then 4 and 6 will be the activity cost driver for activity 2, then 3 and 5 may be activity cost driver for activity 3. so அதுக்குன்னு தனித்தனி காஸ்ட் டிரைவர் வச்சிருக்கோம். then இங்கேயே அப்போர்ஷன் பண்ணிடுவோம். தனித்தனியா அந்த காஸ்ட் டிரைவர் பேஸ் பண்ணி அப்போர்ஷன்மெண்ட், தென் அதுக்கப்புறம் தான் எங்க அனுப்புவோம், ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் அனுப்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் தான் they will link it to product or services. இப்ப தனித்தனியா so they will charge to product or services. so இதுல அக்யூரசி இருக்காது. ட்ரெடிஷனல் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்ல நோ அக்யூரசி. இதுல லோ குவாலிட்டி கன்சியூமர்ஸ் கூட அதிகமான காசு கொடுத்து வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஹை குவாலிட்டி கன்சியூமர்ஸ் வந்து லோயஸ்ட் காஸ்ட் கொடுத்து வாங்குற மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் பேசிஸ் ஆஃப் அப்போர்ஷன்மென்ட் வந்து எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்கா கம்பைன் பண்ணி ஒன்னா மெஷின் ஹவர்லயே லேபர் ஹவர்லயே கொடுக்குறோம். இது எல்லா விதத்துலயும் சூட்டபிள் சொல்ல முடியாது. ஆனா ஏபிசி எப்படி இருக்கும், அக்யூரசி இருக்கு. ஏபிசி இருக்கும் அக்யூரசி ஆஃப் அலோகேஷன் ஆஃப் ஓவர்ஹெட்ஸ் இருக்கு. ஏன், இந்த ஆக்டிவிட்டி எதனால நடக்குது, இந்த ஆக்டிவிட்டி எதனால நடக்குது, இந்த ஆக்டிவிட்டி எதனால நடக்குதுன்னு தனித்தனியா அதுக்குண்டான காஸ்ட் டிரைவர் கண்டுபிடிச்சு, அப்ப இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம தயாரிக்கிறோம்னா ஆக்டிவிட்டி 1 and 2ல இருந்து எத்தனை இது கன்சியூம் பண்ணிருக்கோம், ஆக்டிவிட்டி 4 and 6ல எவ்வளவு கன்சியூம் பண்ணிருக்கோம், ஆக்டிவிட்டி 3 and 5ல. அப்ப இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஆக்டிவிட்டி 3 and 5 கன்சியூமே பண்ணலினா இது வரவே வராது. நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ராடக்ட்டுக்கு இப்ப 10 ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். 10 ப்ராடக்ட்ல ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்கோம். அதுக்கு இப்ப காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம். இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன தேவையில்லை, ஆக்டிவிட்டி 3 and 5 யூஸே பண்ணல அப்படின்னா இதுல இருந்து ₹1 கூட இங்க வராது.
இதுல ₹1 கூட இங்க வராது, எங்க வராது, ஏபிசில வரும். ஆனா இங்க அப்படி இல்ல. இங்க ஜெனரலா மெஷின் ஹவர். அப்ப 50,000 மெஷின் ஹவர்னு யூஸ் பண்ணிக்குவோம். அப்ப இங்க கண்டிப்பா ஒரு மெஷின் ஷாப்ல இருந்தா மெஷின் ஹவர் யூஸ் பண்ணாம இருக்குமா? அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த 50,000 மெஷின் ஹவர்ங்கிறது ஆனா இந்த டிபார்ட்மெண்ட் 3யோட காஸ்ட் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் இன்கிரீஸ் ஆயிருக்காது. பிகாஸ் ஆஃப் காமனா மெஷின் ஹவர் யூஸ் பண்றதுனால எல்லாத்துக்கும் மெஷின் வேணுமே மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு. அதனால ஈவன் காஸ்ட் செலவே ஆகலினா கூட அது வந்து காஸ்டா வந்து அந்த ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு வரும். ஆனா ஏபிசி அப்படி இல்ல. ஆக்டிவிட்டி 3 and 5 வந்து அந்த ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கியா, யூஸ் பண்ணியிருந்தா எடுத்துட்டு வரும். அப்படி இல்லைன்னா 1 and 2, 4 and 6. இல்ல ஆக்டிவிட்டி 1 and 2 வரவே இல்லையா, விட்டுரும். 4 and 6, 3 and 5. ஸோ இதுதான், அதனாலதான் அக்யூரசி. அப்ப அதுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு உண்டான காஸ்ட்டை மட்டும் காஸ்ட் டிரைவர் பேஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து உள்ள விற்கும். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் சேயிங் தட் ஏபிசி இஸ் த பெஸ்ட் ஒன். அந்த டயக்ராம் வரையாம இருந்தா வரைஞ்சுக்கும். இந்த டயக்ராம் இஃப் யூ ஆர் நாட் ட்ரான்னா ப்ளீஸ் ட்ரா இட். ஸோ இது ட்ரெடிஷனல் பேசிங், இது ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் டெக்னிக். இது ட்ரெடிஷனல் பேஸ்ட், இது ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட். ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் 1, டிபார்ட்மெண்ட் 2, டிபார்ட்மெண்ட் 3. இது அலோகேஷன் ஆஃப் ஓவர்ஹெட்ஸ், அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் ஆஃப் அலோகேஷன் ஆஃப் ஓவர்ஹெட் காஸ்ட். இது ஏபிசி டெக்னிக் ஆஃப் அலோகேஷன். இது டிபார்ட்மெண்ட் வைஸா பார்க்கும், இது ஆக்டிவிட்டி வைஸா பார்க்கும். தென் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டி தனித்தனி காஸ்ட் டிரைவர் இருக்கும். ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் சூட்டபிள் பேஸ், காமன் பேஸ் ஆஃப் யூஸ், காமன் பேசிஸ் ஆஃப் அப்போர்ஷன்மெண்ட். எஸ், மெஷின் ஹவர்ஸ் அப்படின்னா டைரக்ட் லேபர் ஹவர்ஸ். அலோகேட் த ஓவர்ஹெட்ஸ் டு காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட். இங்க allocate overheads to products or service, nothing but cost object, nothing but cost object. Tell me, are you able to understand the difference between traditional basis and ABC? Yes or no? Yes, type yes or N. Are you able to understand? Kripa said yes, then Targa yes, then Janani and Vasugi yes. One more time, listen. ட்ரெடிஷனல் பேசிங் இது வரைக்கும் போட்டிருக்கு, இது வரைக்கும் நீ பண்ணது எல்லாமே வந்து ட்ரெடிஷனல் பேஸ் தான். இனிமேல் தான் ஏபிசி கத்துக்க போறேன். அப்ப டிபார்ட்மெண்ட், இப்ப நம்ம கம்பெனில 3 டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தா டிபார்ட்மெண்ட் 1க்கு 50,000 ரூபாய் காஸ்ட் ஆகுது, டிபார்ட்மெண்ட் 2க்கு 1 lakh, டிபார்ட்மெண்ட் 3க்கு 2 lakhs ஆகுதுன்னு வைங்களேன். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் கூட்டிக்குவோம் ஒட்டுக்கா. 2 + 1 + 3 போட்டு 3,50,000 எடுத்துக்குவோம். அசியூம் நம்பர் ஆஃப் மெஷின் ஹவர்ஸ் 50,000. நம்பர் ஆஃப் மெஷின் 50,000. அப்போ ஒரு ஹவருக்கு எத்தனை ரூபா? ₹7. ஓவர்ஹெட்ஸ் பர் ஹவர் ஈக்குவல் டு 7 போட்டு, அப்ப எல்லாத்தையும் காமனா ஃபர்ஸ்ட் பூல் பண்ணிக்குவோம். அதுக்கப்புறம் காமன் பேஸ் ஆஃப் போர்ஷன் பண்ணுவோம். அப்ப இதுல அக்யூரசி இருக்காதுன்னு சொல்றோம். தெர் இஸ் நோ அக்யூரசின்னு சொல்றோம். ஆனா லிசன் ஹியர், இப்ப இதேதான். இப்ப ஆக்டிவிட்டி 1க்கு 50,000, ஆக்டிவிட்டி 2க்கு 1 lakh, ஆக்டிவிட்டி 3க்கு 2 lakhs இருக்குன்னு வைங்களேன். நம்ம அந்தந்த ஆக்டிவிட்டிக்குன்னு தனித்தனி காஸ்ட் டிரைவர் இருக்கும். நம்ம இங்க எங்காச்சும் ஏதாவது வச்சிருக்கோமா? எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரே பேசிஸ் ஆஃப் மெஷின் ஹவர்ஸ் யூஸ் பண்றோம். ஆனா ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு காஸ்டிங் அப்படி கிடையாது. ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் டிரைவர் இருக்கும். ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் டிரைவர்னா என்னன்னு படிச்சிருக்கோம். தட் காசஸ் டு இன்கர் த காஸ்ட், இல்லையா? காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுவோம்? ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் டிரைவர் யூஸ் பண்ணி தான் காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல சூஸ் பண்ணுவோம். அப்ப லிசன், இங்க வந்து ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் டிரைவர் ஒருவேளை ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரன் வச்சுக்கலாம். இது நம்பர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ரன் எவ்வளவு கொடுத்திருப்பான்? சப்போஸ் 10,000 ப்ரொடக்ஷன் ரன்ஸ், சப்போஸ் 10,000 ப்ரொடக்ஷன் ரன்ஸ் கொடுத்திருக்கான். இது மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் வச்சுக்கலாம். 1 lakh வந்து மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங். தென் மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் வந்து ஒரு அரௌண்ட் அசியூம் தட் ஒரு 20,000 ஒரு 2,000 மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் கொடுத்துருக்காங்க. மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் அண்ட் டிஸ்பேச்சிங் 2,000, ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் டிரைவர் 20,000 வச்சுக்கோ. இது குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் வச்சுக்கோ. குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு அப்ப எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன்? குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் ஒரு 1 lakh வச்சுக்கோ. 1 lakh குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் மேட் இப்படி கொடுத்துருப்பான். நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர், இதுல இந்த கம்பெனில நம்ம 10 ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் 10 ப்ராடக்ட்ஸ். we are manufacturing 10 products. நம்ம ஒன்னாவது ப்ராடக்ட் ஷாம்பு மேனுஃபேக்சரிங். டேக் ஷாம்பு மேனுஃபேக்சரிங். ஷாம்பு மேனுஃபேக்சரிங் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னோம்? நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ரன். ஷாம்பு மேனுஃபேக்சரிங்க்கு 10 ப்ரொடக்ஷன் ரன்ஸ். அசியூம் தட் 10 ப்ரொடக்ஷன் ரன்ஸ் நம்ம இன்கர் பண்ணிருக்கோம். இங்க டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் ரன்ஸ் எவ்வளவு சொன்னோம்? 10,000 ப்ரொடக்ஷன் ரன்ஸ். அசியூம் தட் 10ங்கிறது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. சரிங்களா? அசியூம் தட் 1,000 ப்ரொடக்ஷன் ரன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம். தென் மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங்ல ஒரு 2,000 மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். 2,000 மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங். தென் குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணவே இல்லை.
குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணவே இல்ல. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரு புரொடக்ஷன் யூனிட்க்கு 50,000 டிவைடட் பை 10,000 ஒரு புரொடக்ஷன் யூனிட் காஸ்ட் ₹5. தென் மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங்ல 1 லேக் டிவைடட் பை 20,000 ஈக்குவல் டு அதுவும் ₹5 தான். இப்ப ஒரு புரொடக்ஷன் ரன்னுக்கு ₹5, ஒரு மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங்க்கு ₹5. அப்ப எவ்வளவு புரொடக்ஷன் 1000? அப்ப 1000 into 5 ₹5,000 புரொடக்ஷன் ரன்னுக்காக செலவு பண்ணது சாம்புக்கு 5,000. தென் 2,000 into 5 equal to 10,000. அப்ப சாம்புக்கு அலோகேட் பண்ணக்கூடிய ஓவர்ஹெட்ஸ் காஸ்ட் 15,000. ஆனா இங்க சப்போஸ் அஸ்யூம் தட் அந்த ஷாம்பு மேனுஃபேக்சரிங் யூஸ் பண்ண மெஷின்ல நம்ம ஒரு 2000 மெஷின் ஹவர்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். we used 2000 மெஷின் ஹவர்ஸ்னா இது என்ன பண்ணிடுச்சு 3,50,000 டிவிஷன் பை காமனா மெஷின் ஹவர்ஸ்ல போட்டுச்சா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் 3 யூஸே பண்ணல. டிபார்ட்மெண்ட் 3க்கு நம்மளுக்கு சாம்புக்கு சம்மந்தமே இல்லை. ஆனா பேஸா போஸ்ட் மெஷின் ஹவர் எல்லாத்தையும் பூல் பண்ணிக்கிறோம் டிவைடட் பை 50,000. அப்ப 7 per மெஷின் ஹவர் போட்டாச்சு. அப்ப 2000 மெஷின் ஹவர்ஸ்க்கு 2000 into 7 equal to 14,000. So listen, இது அக்யூரேட்டா இது அக்யூரேட்டா? Tell me which is accurate. ABC is accurate. Tell me which is accurate. ABC is accurate or traditional basis is accurate. Which you feels accurate? Update me TRA. Update me TRA. Traditional based இல்ல ABC based? ABC based. Now Janani, tell me whether you understood the difference between traditional based and ABC based, or you need a one more time explanation. Okay. So அப்ப listen. அப்ப இந்த காஸ்ட் இன்கிரீஸ் பண்ணல. சாம்பு மேனுஃபேக்சரிங் இந்த காஸ்ட் இன்கிரீஸ் பண்ணல. சோ அதனால நான் இதை எடுத்துக்கவே இல்லை. ஆனா இங்க பாருங்க டிபார்ட்மெண்ட் வைஸா பூல் டோட்டல் ஓவர்ஹெட்ஸை பூல் பண்ணிட்டு மெஷின் அவர் பேஸ் பண்ணியும் லேபர் அவர் பேஸ் பண்ணியும் எடுத்துக்கிட்டு இல்லாததை கூட கொண்டு வந்து இங்க காமிச்சிடும். அப்ப ஹை குவாலிட்டி கஸ்டமர் வந்து லோயஸ்ட் பிரைஸும் லோ குவாலிட்டி கஸ்டமர் ஹையஸ்ட் பிரைஸும் கொடுத்து வாங்குற மாதிரி இருக்கு. அப்போ பிரைஸ் பிக்சேஷன் வந்து ப்ராப்பரா இருக்கு. தவறுதலான லீட் பண்ணும். ஆனா இங்க ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் எடுத்துட்டு போறதுனால சாம்பு மேனுஃபேக்சரிங் அந்த இது பண்ணியிருந்தோம்னா அதுக்கு வரும், அப்படிலாம் உள்ளே வராது. ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ட்ரெடிஷனல் பேஸ்ட் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட். Take a break and assemble at time வந்து 9:50 இல்லையா?